السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ دیکھیں، شادی سے پہلے آدمی گناہ سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے۔ شادی سے پہلے دو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور آخری بات جو ہے سب سے اہم ہے، پھر اس گناہ سے آدمی کیسے بچا جائے اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ گناہ سے آدمی کس طریقے سے بچا جائے؟ گناہ سے آدمی اس طریقے سے بچا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے وہ گناہ والے کام نہ کریں۔ اگر گناہ کا کوئی آپ کے ذہن میں خیال بھی آ جائے نا، سب سے پہلے آپ اپنے ذہن کو چینج کریں، کسی نہ کسی کام کی طرف لگ جائیں۔ جب کسی نہ کسی کام کی طرف لگ جائیں گے نا، تو اس گناہ کی طرف آپ کا خیال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سمجھ میں؟ اسی طرح جو بعض ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر شادی نہیں کی نا، تو شادی نہ کرنے سے پہلے اگر کوئی گناہ کا خیال آ بھی جائے تو ہینڈ پریکٹس سے نا آپ کا گناہ، آپ کا جو ہے نا جو ذہنی دباؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو آدمی ڈپریشن میں چلا جائے گا، تو اس سے اچھا ہی ہے کہ آدمی ہینڈ پریکٹس کر لے، تو ہینڈ پریکٹس سے آدمی گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو جتنے بھی جو ڈاکٹر ہیں نا جو اس طرح کے کام کرتے ہیں نا یا بات کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ ایک ایسا غلیظ قسم کا گناہ ہے نا کہ جس کی لت اگر کسی انسان کو اگر خدا نخواستہ اگر اس کی لت لگ جائے تو پھر یہ بڑھاپے تک یہ لت لگی رہتی ہے، پھر آدمی سے چھوٹتی نہیں ہے۔ سمجھ میں آگئی نا؟ پھر آدمی سے چھوٹتی نہیں ہے۔ پھر جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا، بوڑھا ہو جانے کے بعد جب وہ کسی کام کا نہیں رہتا، پھر کسی نہ کسی طریقے سے اپنی گناہ کی جو شہوت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ پھر حرام طریقے سوچتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟ اپنے اوپر کسی اور کو قدرت دے دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان گناہوں سے آدمی خود بھی بچا جائے۔ اور جو ڈاکٹرز اس طرح کا کہتے ہیں نا کہ بھائی ٹھیک ہے 1 منٹ کا گناہ ہے، ہو جائے گا، آدمی جو ہے اس کا ذہن صاف ہو جائے گا، تو اس طریقے یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اتنا غلیظ قسم کا کام ہے نا کہ اس میں ایک دفعہ آدمی اگر لگ جائے نا تو پھر آدمی کی یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ کوئی بندہ اگر کوئی میرا بھائی اگر اس غلیظ کام میں لگا ہوا ہے، سمجھ میں آگئی نا، کوئی اگر لگا ہے تو کوشش کرے ان کام کو چھوڑنے کی کوشش کرے، کیونکہ پھر آدمی نا شادی سے پہلے جو ہے بالکل میں تو کہوں گا کہ بالکل ایک سوکھی لکڑی سی آدمی بن جاتا ہے، پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ سمجھ میں آگئی نا؟ پھر شادی کے بعد پھر وہ دوائیاں کھاتا رہتا ہے، پھر پتہ نہیں کسی حکیم کے پاس جاتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے کبھی کیا۔ تو شادی سے پہلے اس نے جو حرام کے کام کیے ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے اس کا رزلٹ تو پھر شادی کے بعد نکلنا ہی ہوتا ہے۔ پھر جو اس کی ہم سفر ہوتی ہے وہ پھر اس سے خوش نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آئی نا؟ پھر وہ طرح طرح کے اس کے لیے پھر ہیلے بہانے کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں نے یہ گولی کھانی ہے، میں نے وہ کھانی ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ تو جب شادی سے پہلے آدمی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے نا، تو پھر دیکھنا پھر آدمی کس طریقے سے آدمی اپنی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ پہلے دور میں نا لوگوں کو شادی کی اتنی خوشی ہوتی تھی نا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج کل اگر کسی کی شادی ہو نا تو چلو ٹھیک ہے 1 مہینے تک اس کو خوشی رہتی ہے، پھر شادی کا دن جیسی قریب آتا ہے خوشی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ ہاں آپ کی شادی کب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد اتنے گھنٹے رہتے ہیں، اتنے سیکنڈ رہتے ہیں، اور یہ وہ یعنی پورے حساب انہوں نے استاد محترم فرماتے ہیں کہ اس نے پورا حساب کیا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو اس کو جو ہے نا ایک حلال قسم کا جب اس کو جگہ مل جاتی ہے تو پھر آدمی حرام کی طرف جاتا نہیں ہے۔ آج کل جو ہے نا ہماری شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اے اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچائے۔ سمجھ میں آئی نا؟ پھر بھی اگر کسی کا اگر ان گناہوں سے چھوٹنے کی عادت اگر یہ نہیں چھوٹ رہی، سمجھ میں آئی نا، یہ اگر عادت نہیں چھوٹ رہی تو آپ روزے رکھیں۔ سمجھ میں آئی نا؟ روزے سے ویسے بھی آدمی گناہوں سے پاک رہتا ہے، یا گناہوں سے آدمی جو ہے محفوظ رہتا ہے، تو پھر اس کی لت آدمی کو نہیں لگے گی۔ اسی وجہ سے تو مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جلدی شادی کیا کرو۔ جلدی جب شادی کرو گے نا تو آپ کو ایک حلال قسم کا ڈائریکشن ملے گا، پھر آپ کا ذہن غلط کام کی طرف جائے گا نہیں۔ اگر غلط کام کی طرف اگر مثال کے طور پر چلا بھی جائے تو آپ کے ذہن میں ہوتی ہے کہ بھئی میرے گھر میں بھی تو ہے حلال قسم کا، میں اس کے ساتھ کیوں نہ کروں۔
समझ में आई ना। तो हलाल आदमी को एक जगह मिल जाती है, फिर आदमी हराम की तरफ जाता नहीं है। तो उमूमन हैंड प्रैक्टिस से ना फिर बहुत से लोग इतने सुकड़े से बन जाते हैं ना, हैंगर की तरह। आप इसे ये मतलब ना समझे कि बाज लोग हैंगर की तरह पतले हैं तो वो ये काम करते हैं, अल्लाह माफ करे, मेरा इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो ये काम करते हैं ना और अपने आप को गुनाहों से खलासी के लिए और कहते हैं कि भाई इससे मेरा जो है ना जहन बस गुनाह की तरफ जाता नहीं है, ये काम मैं जैसी कर दूंगा तो मैं गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा। ठीक है, वो तो आप वक्ती तौर पर तो आपके जहन से वो गुनाह तो निकल जाएगा, समझ में आएगी ना, गुनाह तो निकल जाएगा, लेकिन दोबारा वही ख्वाहिशात आपके दिल में आती रहेगी, समझ में आ गई ना। फिर शादी के बाद भी आदमी के पास अगर अपनी हमसफर भी हो, आदमी को उससे इतनी लज्जत महसूस नहीं होती, फिर आदमी को गुनाह की तरफ ज्यादा लज्जत महसूस होती है, समझ में आ गई ना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी किया करे कि अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से बचाए, और जिसकी इसको लत लगी हुई है ना, कोशिश करे कि इसको छोड़े, बिल्कुल छोड़े, नहीं छूटती आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने की कोशिश करें। इंशाल्लाह एक न एक दिन आपसे ये गुनाह छूट भी जाएगा और इंशाल्लाह आप एक खुशगवार किस्म की जिंदगी गुजारेंगे। तो शादी से पहले जो गुनाह आदमी से होते हैं ना, उसमें सबसे पहले मैंने आपको बात बता दी कि रोजा रखें, समझ में आ गई ना। रोजा जब रखेंगे इंशाल्लाह आपको कभी भी गुनाह की तरफ आपका ख्याल जाएगा भी नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास वसाइल हो, सारी चीजें पूरी हो, आप फिर शादी करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि शादी जब करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका इन गंदे की तरफ, गंदे फिल्मों की तरफ या गंदे वीडियोस की तरफ फिर आपका जहन बिल्कुल जाएगा भी नहीं, समझ में आ गई ना, बिल्कुल जाएगा नहीं, आपका जहन महफूज होगा इंशाल्लाह, और आपको जो है एक अच्छी और खुशगवार जिंदगी नसीब होगी तब जब आप टाइम पर शादी करेंगे, ठीक है ना। तो वालिदैन से मेरी यही गुजारिश है कि अगर उनके बच्चे या बच्चियां जवान हो चुकी हैं, बालिग हो चुकी हैं, तो खुदारा उनकी शादियों का बंदोबस्त करें। जब उनकी शादियों का बंदोबस्त हो जाएगा इंशाल्लाह आपका बच्चा फिर जो है वो जो है सीरियस किस्म का हो जाएगा, समझ में आ गई ना। उमूमन गुनाह की जो उम्र होती है ना वो 12-13 साल से शुरू हो जाते हैं और जाकर 18 साल तक, ये जो है ना इस उम्र में आदमी का जो है जिस्म बढ़ता रहता है। तो इसमें अगर हम मिसाल के तौर पर इसमें अगर लोग गुनाह करते रहेंगे, समझ में आ गई ना, गुनाह करते रहेंगे हैंड प्रैक्टिस की सूरत में, जब गुनाह करते रहेंगे तो फिर जाहिर बात है कुछ खाया यहां से निकल गया, खाया निकल गया, फिर क्या आदमी में बचा रहेगा, समझ में आ गई ना। तो जब वक्त पर शादी होगी उस बंदे की या उस लड़की की वक्त पर शादी होगी, उसका जिस्म भी बनता रहेगा, साथ साथ में मेहनत भी करता रहेगा, समझ में आ गई ना। तो दोनों काम जारी रहेंगे और इससे वालिदैन को क्या फायदा होगा, वालिदैन को ये फायदा होगा कि बुढ़ापे से पहले उनको नवासे जैसे खूबसूरत किस्म का गुलदस्ता भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो उनका जो बुढ़ापा है वो भी अच्छे तरीके से गुजर पाएगा, समझ में आ गई ना। आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या है कि पहले कहते हैं कि भाई लड़का जवान हो जाए, जब जवान हो जाता है फिर कहते हैं अपने पांव पे खड़ा हो जाए, जब अपने पांव पे खड़ा होता है तो उसकी उम्र गई होती है 35 साल। 35 साल की जब वो उम्र में जब शादी करता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उम्र ही इतनी नहीं बचती, समझ में आए ना। फिर 40 साल के बाद आजकल के जो नौजवान है ना वो 40 साल के बाद फिर बूढ़े हो जाते हैं। तो इसलिए जब आप जवानी में जब शादी करेंगे तो इंशाल्लाह जब आपकी उम्र यानी मिसाल के तौर पर बालिग होने के बाद अगर आप शादी कर लें तो 20 साल तक इंशाल्लाह जब आप पहुंचेंगे तो आपका एक बेटा भी होगा और वालिदैन को जो है नवासे की सूरत में एक तोहफा भी मिल जाएगा, समझ में आ गई ना। तो ये गुनाहों से बचने की कुछ तदाबीर मैंने आपके सामने जिक्र कर दी। उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इस गुनाह से अपने आप को खुद भी बचाएंगे और जो लोग इस गुनाह में मुब्तला है मैं तो उनके लिए भी यही दुआ करूंगा कि अल्लाह करे वो इन गुनाहों से अपने आप को बचाए, समझ में आ गई ना। और वालिदैन से मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपके बच्चे बालिग हो चुके हैं, समझ में आ गई ना, तो उनके कहने से पहले ही आप उनकी जब शादी कर देंगे इंशाल्लाह वो गुनाहों से भी पाक रहेंगे और सारा सवाब भी आपको मिलेगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे लोगों तक शेयर भी करें। मेरे चैनल पे नए आए हैं लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें। इसी के साथ आप अपने भाई को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।